प्रणाम मो मातृभाषा चैनल को आपण मानू हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम एकांकिका विभागर स्मृति विभ्राट प्राणबंधुकर एकांकिका संपर्क में केतेक संक्षिप्त प्रश्न उत्तर आलोचना करवा जहाँकि +3 5th सेमिस्टर एकादश पत्र चतुर्थ एकक रही। तो जो माने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करि बा प्रथम करी यही चैनल को आछंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ऑल ऑप्शन रे सिलेक्ट कर दियंतु जहा फल रे मो वीडियो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। तो मु पूर्व वीडियो रे एकादश पत्र तृतीय एकक भूका नाटक संपर्क रे मध्य संक्षिप्त प्रश्न उत्तर आलोचना करि सारिछि। तो जो माने देखि नाहंती एही वीडियो रो डिस्क्रिप्शन लिस्ट रे लिंक दे देबी, लिंक रे क्लिक करी देखि नियंतु। चलंत आमे प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न बा 1 नंबर प्रश्न, श्रुति विभ्राट एकांकिका लेखकंक नाम कौन? उत्तर होउछि श्रुति विभ्राट एकांकिकार लेखकंक नाम प्राणबंधु कर। परवर्ती प्रश्न, नाट्यकार श्री प्राणबंधु करंक 3टी रचनार नाम कौन? उत्तर होउछि स्नायु संहार, संध्यार आसारर भूत, श्वेत पद्मा आदि नाट्यकार श्री करंकर 3टी प्रमुख सारस्वत सृष्टि। परवर्ती प्रश्न, आलोच्य एकांकिकार समस्त चरित्रर नाम लेख। उत्तर होउछि छवि, दासिया, रमादेवी, अबनी, धीरेन्द्र हेमंत, सुशांत, डाक्टर ओ प्रवीर। परवर्ती प्रश्न, अबनी बाबूंक परिवार सदस्यंक परिचय दियो। उत्तर होउछि अबनी बाबू घरर मुरबी अटंती, तांको पत्नी हेले रमादेवी, झियो छवि ओ पुओ सुशांत। परवर्ती प्रश्न, पढ़ा घरे छवि कौन खोजुथिला? उत्तर होउछि पढ़ा घरे छवि निज चट्टी खोजुथिला। परवर्ती प्रश्न, चाकर दासिया छबिर केउठी अछि बोली कहिछि? उत्तर होउछि दासिया छबिर पादरे ही तार चट्टी अछि बोली कहिछि। परवर्ती प्रश्न, सुशांत किए? उत्तर होउछि छबिर भाई सुशांत, से अबनी बाबूंको पुओ। परवर्ती प्रश्न, छबिर भूलिबा रोग दूर करिबा पाई दासिया केउ प्रस्ताव देछि? उत्तर होउछि दासिया छबिर भूला रोगर चिकित्सा पाई तांकु गाँर एक गुणियांकु डाकी आनिबाकु रमादेवींकु कहिछि। परवर्ती प्रश्न, छबिर कलम रमादेवी कोउठी देखिछंती? उत्तर होउछि छवि खोजुथिबा कलमटी छबिर ब्लाउज रे थिबा रमादेवी देखिछंती। परवर्ती प्रश्न, हेमंत किए? से केउ गीत बोलिबाकु भल पाए? उत्तर होउछि हेमंत सुशांतर बंधु, से रॉक्स एंड रोल गीत बोलिबाकु भल पाए। परवर्ती प्रश्न, प्रवीर किए? उत्तर होउछि प्रवीर जने मेमोरी एक्सपर्ट, से बिलातरु डाक्टरी विद्या शेष करी फेरिछि, छवि सह तार विवाह प्रस्ताव पढ़िथिला। परवर्ती प्रश्न, छबिर लॉस ऑफ मेमोरी देखि रमादेवी ओ अबनी बाबू केउ आशंका करिछंती? उत्तर होउछि छबिर मुंड बेमारी देखिले प्रवीर छवि को बाहा हेबाको आपत्ति करि पारे बोली
ଉଭୟ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧୀରେନ୍ଦ୍ରର ପରିଚୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଛବିର ଟ୍ୟୁସନ୍ ମାଷ୍ଟର, ଖୁବ୍ ସ୍ମାର୍ଟ। ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଗୋଟିଏ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଭାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁ ସମୟରେ ଛବିକୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଦିନ 6ଟା ବେଳକୁ ଛବିକୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଛବି ଧୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବୋଧ ପାଗଳ ବୋଲି କେତେବେଳେ କହିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଛବିକୁ କହିଛି ଯେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବନି। ଛବି ହୃଦୟର କେଉଁ ତନ୍ତୀରେ ତମର ବ୍ୟଙ୍ଗ ଆଘାତ କରେନା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମୁହଁ କେଉଁ କଥାରେ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଛବି ଘରୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା କଥା ଶୁଣି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମୁହଁ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରବୀରର ବୟସ କେତେ ବୋଲି ଛବି ଧୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରବୀରର ବୟସ ଆନୁମାନିକ ଭାବେ 28-29 ବୋଲି ଛବି ଧୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହେମନ୍ତ କେଉଁ କଥାଟା ରାଜ ଜଟକ ବୋଲି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଛବି ଅପାର ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି କୁ ସୁଶାନ୍ତ ଲକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଦୁଇଟା ଯାକ ରାଜଜଟକ ବୋଲି ହେମନ୍ତ ସୁଶାନ୍ତକୁ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଛବିର ପଢ଼ା ଘରେ ପଶିବା ବେଳେ ସୁଶାନ୍ତ ଓ ହେମନ୍ତ ହାତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଛବିର ପଢ଼ା ଘରେ ପଶିବା ବେଳେ ସୁଶାନ୍ତ ହାତରେ ମାଉଥ ଅର୍ଗାନ ଓ ହେମନ୍ତ ହାତରେ ମଣ୍ଡୋଲିନ୍ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହନୁମାନର ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀମାନ ଜାମ୍ବବାନ ଏ କଥା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ କଥାଟି ସୁଶାନ୍ତ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ହେମନ୍ତଙ୍କୁ ଉପଲକ୍ଷେ କରି ଛବିକୁ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ୟୁଥ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ୱାନ୍ ଆକ୍ଟର ଡ୍ରାମା ଡାଇରେକ୍ଟରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡ୍ରାମା ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ନାମ ନବୀନ ବାବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଛବି ସୁଶାନ୍ତର କେଉଁ କଥା ଶୁଣି ଫାଜିଲ ଟୋକା ବୋଲି ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଛବିର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସୁଶାନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଠଶାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଜଲ୍ଦି ବାହା ହେବା ପାଇଁ କହୁଥିବାରୁ ଛବି ଚିଡ଼ିଯାଇ ତାକୁ ଚୁପ୍ କର ଫାଜିଲ ଟୋକା ବୋଲି କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଛବି ସେନ୍ସଲେସ୍ ହୋଇଯିବା ଦେଖି ଅବନୀ ଦାସିଆକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଛବି ସେନ୍ସଲେସ୍ ହୋଇଯିବା ଦେଖି ଅବନୀ ଦାସିଆକୁ ସାମ୍ନା ଘରର ତେଲୁଗୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଛବିକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଛବିକୁ ଗୋଟେ କପ୍ ଅଲ୍ଟିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ବାଇଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରବାଇଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରବାୟ ନାହିଁ। ଅବନୀ ବାବୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଫି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରୁ ଡାକ୍ତର ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ପରବାୟ ନାହିଁ ପରବାୟଲି
ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏପରେ କାହା ହାତରେ ପଠେଇ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରବୀର ଛବିର ମେମୋରି ଲାପ୍ସର କେଉଁ ଦୁଇଟା କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରବୀର ମତରେ ଛବିର ମେମୋରି ଲାପ୍ସର ଦୁଇଟି କାରଣ। ପ୍ରଥମଟି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ମାନସିକ ଆଳସ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କେଉଁ କାରଣରୁ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରବୀର ମତରେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ମାନେ ଅବଦମନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଛବି ସହ ପ୍ରବୀର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଅବନୀ ବାବୁ କାହିଁକି ଅମଙ୍ଗ ହୋଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଛବିର ପ୍ରଥମରୁ ମେମୋରି ଲସ୍ ଥିଲା। ପୁଣି ପ୍ରବୀରର ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମଦଶା ଦେଖି ଅବନୀ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ବିବାହ ହୁଏ ତେବେ ପିଲାଛୁଆ ସମସ୍ତେ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ବିହୀନ ହେବ କିମ୍ଭୂତ କିମାକାର ମନୁଷ୍ୟ ହେବେ। ଏଣୁ ଏ ବିବାହ ନ ହେବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ତମର ଗୋଟାଏ ସ୍ୱଭାବ ଏ କଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ଶଣାପଟି ରମାଦେବୀ ଅବନୀ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରବୀରଙ୍କ ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି ନେଇ ଛବି କ'ଣ କହିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରବୀରଙ୍କୁ ଛବି କହିଛି ଏସବୁ ବାଜେ କଥା। ସାମାନ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ା ଭୁଲିଯିବାଟା ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମନ ପ୍ରିଅକ୍ୟୁପାଇଡ୍ ଥିଲେ ଏପରି ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଖବରଟିକୁ ଅବନୀ ବାବୁ ସୁଖବର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରମା କିମ୍ବା ପ୍ରବୀରର ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି ହୋଇନାହିଁ ବରଂ ତାହା ଅବନୀ ବାବୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଏହା ହିଁ ସୁଖବର ବୋଲି ଅବନୀ ବାବୁ ଖୁସିରେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ କଥା ଶୁଣି ବିସ୍ମୟ ବିସ୍ତାରିତ ନେତ୍ରରେ ଅବନୀ ବାବୁ ରମା ଦେବୀଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରମା ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୂଳରୁ ହିଁ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତି ଭିବ୍ରାଟା ଅବନୀ ବାବୁଙ୍କର ହିଁ ହୋଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ଅବନୀ ବାବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରମା ଦେବୀଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଛବି କାହାକୁ ନନ୍ସେନ୍ସ ବୋଲି କହିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଛବି ଧୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନନ୍ସେନ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟାଏ ନନ୍ସେନ୍ସ ବୋଲି କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ହେମନ୍ତ ଫାଇନାଲରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଓ ସାପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହେମନ୍ତ ଫାଇନାଲରେ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ ଫେଲ୍ ହୋଇ ସାପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀରେ କେବଳ ମାତୃଭାଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଛବି ହଠାତ୍ କାହିଁକି ସେନ୍ସଲେସ୍ ହୋଇଗଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୁଶାନ୍ତ ଓ ହେମନ୍ତଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣି ତାର ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହୋଇଯିବାରୁ ଛବି ହଠାତ୍ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରବୀରର ମେମୋରି ଲସ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅବନୀ ବାବୁ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନୋଟବୁକ୍ ଓ ଚଷମା ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରବୀର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟସ୍ତତାର ସହ
ଖୋଜିବା ଦେଖି ଅବନୀ ବାବୁ ପ୍ରବୀରର ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡାକ୍ତର ବାବୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ତେଲେଙ୍ଗା ମିଶା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅବନୀ ବାବୁ କେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ସତ୍ତ୍ୱେ ଛବିର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତିରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ନ ଆସିବା ହେତୁ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଅବନୀ ବାବୁ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଏ କ୍ୱାର ଓମେନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଏ କଥା କିଏ କାହାକୁ କାହିଁକି କହିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅବନୀ ବାବୁ ହିଁ ଛବିର ମୁଣ୍ଡକୁ ବେଶୀ ବିଗାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ରମା ଦେବୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ଅବନୀ ବାବୁ ରମା ଦେବୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ଏହି ଶଣାପଟି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅବନୀ ବାବୁଙ୍କ କେଉଁ ଆଶଙ୍କା ନିତାନ୍ତ ଅମୂଳକ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରବୀର କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଛବିର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଶୁଣି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଆଶଙ୍କାଟା ନିହାତି ମୂଳକ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରବୀର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ କଥା ଫେରାଇ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି ଉକ୍ତିଟି କିଏ କାହାକୁ କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରବୀରର ମଧ୍ୟ ମେମୋରି ଅଫ୍ ଲସ୍ ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ନବୀନ ବାବୁ ଏ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ରମା ଦେବୀଙ୍କୁ କହିବା ବେଳେ ଛବି ଆପତ୍ତି କରି କଥାଟି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଶ୍ରୁତି ବିଭ୍ରାଟ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏକାଙ୍କିକା ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଧି ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ଏକାଙ୍କିକା ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।